Okay guys, welcome to this section. This is a video lesson about discussing the tutorial 3.3 that the questions that we left unanswered. Okay, you can go through with the video to get all your answers with explanation. Okay, we start with your paper one. Question number one. A satellite orbiting Earth with a linear orbital speed. Linear orbital speed is a linear speed lah. Okay, which of the following quantities does not affect the orbital speed? So, kalau kita tengok orbital speed punya linear speed punya formula, V equal to gm over r. Right? So, what are the factors affecting the linear speed? Your gravitational constant, your mass of the planet, and your distance. Distance here means radius of the orbit. Okay, mass of the Earth, gravitational constant. Okay, I already repeatedly tell in our previous class, mass of satellite does not affect the linear speed. So answer boy. Number two, diagram show a satellite revolves around the Earth. Okay, which of the following path A, B, C, D followed by the satellite when the linear speed of the satellite is less than the linear orbital speed? Kalau satellite punya speed berkurang daripada linear speed, it will fall onto the lower orbit. It won't straight away jump into the atmosphere, so A is wrong. So it should be B, because B is reaching the atmosphere. C is going somewhere. It just lower orbital but not reaching the atmosphere. So I will go for the B. Question number 3. What is the linear orbital speed of the moon revolve around the Earth? Okay, moon oda கேக்குறாங்க. So kita apply formula dulu. V equal to gm over r. இது சின்ன r இருந்தாலும் சரி, பெரிய r இருந்தாலும் சரி, it doesn't matter. Okay, kita tengok gravitational constant yang dia bagi 6.7 times 10 to the power of negative 11. Okay, lepas tu mass dia, mass of the why they give you okay, moon revolve Earth. That means moon is the satellite. So எப்பவுமே சேட்டலைட்டோட மேஸ் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். எதை சுற்றுதோ அதோட மேஸ் தான் எடுப்போம். இப்போ ஏர்த்தை சுற்றுறது மூணுனா ஏர்த்தோட மேஸ் தான் நம்ம எடுக்கணும். ஸோ கரெக்ட்லா they give you 6 times 10 to the power of 24 divided by your r. 6.5 times 10 to the power of 6. Okay, and then square root this. Okay, you square root this. Okay, once again. So when you square root this, you should be getting 7864 meter per second. Okay, don't just follow. You need to pause the video when I did the working, and then you use your calculator to get the answer and then check. Don't just simply follow the video and then circle the answer. Okay, so answer is boy. Okay, next question, number 4. Number 4, diagram 4 show the orbit of satellite revolves around the Earth. Which of the orbit is the orbit for the geostationary satellite? Okay, geostationary satellite ni kena follow exactly like your garisan khatulistiwa. Okay, you see garisan khatulistiwa dia sengit macam ni. So they exactly same with the S, right? So your answer is should be S. Alright, that is the geostationary. Must be follow the parallel with your this one garisan khatulistiwa. Okay, next, geostationary satellite means satellite does not move. No, it is move. It move according to the how Earth is moving. Move in the opposite direction as the Earth? No. The radius of the orbit is the same equal to radius of the Earth? No, not necessarily. If it is same radius, then it should be on the surface of the Earth, whereas normally satellite is orbiting at a certain height from the surface of the Earth. Surface இப்போ வந்து Earth இங்க இருக்குன்னா Earth மேலே சுத்துனுச்சுன்னா தான் ஆர்பிட்டோட ரேடியஸும் Earthோட ரேடியஸும் அந்த மாதிரி Earthோட ரேடியஸும் சேமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஏன்னா சேட்டலைட் நார்மலாக அதுக்குன்னு ஒரு ஆர்பிட் இருக்கும். ஸோ from the center of the Earth is to the circumference is R, and then இங்கேருந்து இங்கே வந்து ஒரு H இருக்கும். அப்புறம் தான் சேட்டலைட் இருக்கும். So radius of orbit and radius of the Earth cannot never be the same.
Okay, stay exactly above the same spot on earth at all time. Yes, correct. அதனால தான் அது பேர் geostationary. Geostationary means you all must remember அந்த location மாறவே மாறாது. Okay, geographical location always stay the same. Okay, so donkey is the answer. Next question. Which of the following is not a characteristic of a geostationary satellite characteristic? Move in a circular orbit. Move from east to west. The orbital period is 24 hours. Okay. And then one more answer. Lie on the same plane as equator. Equator to Katulistiwa. Yes. That is for sure correct. I just told you. The orbital period is 24 hours. Is must true. Okay. Must be follow the Earth direction and the Earth orbital period. And revolve from east to west cannot. Our Earth is rotating from west to east. So B is not a characteristic. Move in a circular orbit. Yeah, we assume the ellipse shape of the orbit as a circle. Right. So proceeding to the next question. Okay, next question. The disadvantage of geostationary satellite as follow. Except, okay, always introduce delay because move in longer path. Geostationary satellite kita guna untuk communication. The purpose we make it at the same position because we don't want any delay. Okay. But then sometimes அது delay வரும் ஏன்னா வந்து earth வந்து not exactly circle sometimes அது எலிப்ஸில் சில இடம் வந்து நீட்டாக இருக்கும் சில இடம் வந்து கட்டையாக இருக்கும் ஸோ லாங்கர் பாத்தில் அது delay இருக்கிறது yes sometimes happen it is a disadvantage of geostationary and polar region is not covered because it is always above the equator yes polar regionல அதனால தான் நம்மளுக்கு communication broadcasting அதெல்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் that is a disadvantage the satellite most costly because it is installed at a greater altitude yes நார்மலாக ஜியோஸ்டேஷனரியில் இருக்கிறதெல்லாம் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் அது வந்து உலகம் முழுக்கும் ப்ராட்காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக அது வந்து கொஞ்சம் ஹையர் ஆல்டிடியூட்டில் வச்சுருப்போம் the antenna is required to reorientation because satellite always in the same position relative to earth that is not true you don't need to reorientate திருப்பி திருப்பி வைக்க தேவையில்லை நம்மளோட antennaவை as a fact அது வந்து ஒரு disadvantage சொல்கிறதோட அது ஒரு advantage அது வந்து advantage அது disadvantage கிடையாது ஓகே அதாவது நம்ம எங்கேயாவது லைன் சரியில்லைன்னா நம்ம antennaவை நவுத்தி we can get a clearer signal because our geostationary stay at the same plane okay right that is an advantage not really a disadvantage so answer donkey a geostationary satellite number 8 a geostationary satellite orbit around earth once geostationary not 24 hours so 1 day per day the angle of inclination okay kecondongan lah between geostationary satellite and equilibrium planet நான் சொல்லியிருக்கேன்ல equilibrium planet equilibrium plane எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அதோட ஆர்பிட்டும் இருக்கும் ஸோ அதோட kecondongan dia must be 90 degree to each other okay must be 90 degree to each other இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்ட் நீங்க இதை எடுத்துக்கலாம் okay the angle of inclination between geostationary satellite and the equatorial plane always must be 90 degree okay so A next the relative velocity between a geostationary satellite and the earth geostationary satellite and the earth compare பண்ண சொல்றாங்க relative-னா compare-னு அர்த்தம் ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன்ல earth எப்படி சுற்றுதோ அதே மாதிரி தான் ஜியோஸ்டேஷனரி சேட்டலைட்டும் சுற்றும் அப்போ தான் வந்து ஒரே இடத்துல அந்த சேட்டலைட் இருக்க முடியும் ஸோ அதனால் ரெண்டு பேரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணால் ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜீரோ ஓகே ஜீரோ ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட்
Which of the following is the characteristic of non-geostationary satellite? Okay. Orbital period 24 hours, yes. Rotate the same axis as rotation axis of Earth, yes. Follow the rotation of axis of Earth. Earth பூமி எப்படி சுத்துதோ புத்தாரன் பூமி எப்படி இருக்கோ அதே தான் ஃபாலோ பண்ணும். Lie on the same plane as the equator, yes, at 90 degree, and locates on a changing geographical position. Okay, characteristic of non-geostationary கேட்டிருக்காங்க. சாரி, நான் கொஸ்டின் ஒழுங்காக படிக்கல. அவங்க கேட்டது வந்து நான் ஜியோ ஸ்டேஷனரி. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து ஜியோ ஸ்டேஷனரியோட சேட்டலைட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக். ஸோ நான் ஜியோ ஸ்டேஷனரினா எப்போவுமே ஜியோகிராஃபிக்கல் பொசிஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, எஸ், தட் இஸ் டாங்கி. The escape velocityயோட டெஃபினிஷன். எஸ்கேப் வெலாசிட்டி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். இட்ஸ் த மினிமம் வெலாசிட்டி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு தேவைப்படுது ஸோ தட் இட் ஓவர் கம் த energy, potential energy, and then you escape to the earth. Escape to the outer space. Okay, so maximum velocity wrong. Minimum velocity required by an object on the surface of the earth to overcome the gravitational force and move around the earth. Not move around the earth, go outer space. Move around the earth கெல்லாம் நம்ம வந்து இது செல்ல மாட்டோம். Okay, escape velocity சொல்ல மாட்டோம். The minimum velocity, yes, required by an object on the surface of the earth, yes, to overcome gravitational force, yes, gravitational energy is much better. Escape into outer space, yes. Jawapan dia A. All the keywords are there. Okay, next. Escape velocity. Okay, escape velocity order equation கேட்குறாங்க. Okay, linear speed வந்து gm over r ஓட square root. Escape velocity I put VE. VE வந்து 2gm over r. Okay, and then don't forget the square root, so this should be 2gm over r. நீங்கள் பாட்டு rmgன்னு போட்டுறாதீங்க. So gm over r இங்கே இருக்கு. Okay, so boy. Next, the escape velocity of the earth is 11.2 kilometer per second. Okay, another planet having the mass of 500 times and radius 2 times of the earth. Find the escape velocity of the planet. இந்த மாதிரி கேள்வி தான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக செய்யணும். நல்ல கேள்வி. ஓகே, இது வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஓகே, முதல்ல அவங்க வந்து escape velocity of the earth சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, escape velocity of earth we don't know. ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல. 11.2 தான் சொல்லியிருக்காங்க. சரி, escape velocity பார்ப்போம். VE 2gm over r. 2gm over r வரும். ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, escape velocity வந்து 11.2 வருது. ஓகே, 11.2 வருது. Kalau dia punya ni, let's say the gravitational constant is g, mass வந்து m இருக்கட்டும், இது வந்து r இருக்கட்டும். Okay, we don't have any value to ganti because not given in the question. Don't bother to ganti also. Maybe there is a simple method. Okay, இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இன்னொரு பிளானட்டோட escape velocity ஏதாச்சும் சொல்றாங்க. அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா mass வந்து 500 times and radius வந்து 20 times. Okay, 2. அப்போ அதோட velocity எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்க்கலாம் compared to earth. So 2g m வந்து 500 m. Okay, 500 times compared to earth and 20 times compared to earth radius. Okay, இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதோட escape velocity எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இது நார்மல் நீங்கள் மேத்ஸ் பாய்ச்சாலே வந்துடும் அது. ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, 2gm ஓவர் r இதை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிங்க. அப்போ இந்த 500 நம்ம தனியாக அப்படி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இந்த 20 தனியாக வச்சுக்கிங்க. உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காக நான் ஒன்று ஒன்றா செய்கிறேன். ஓகே, ஸ்கொயர் ரூட்டில் வச்சுக்கிங்க. இப்போ ரெண்டாக பிரிச்சுருங்க. 2gm over r அப்புறம் ஸ்கொயர் ரூட்டில்
500 over 20. Okay. So 2 gm over r. நீங்கள் ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா 2 gm over r வந்து என்னது அர்த்தம்? இங்கே இருக்கு 2 gm over r 11.2. ஸோ இது 11.2 சுடா டிகிரி. இப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் கால்குலேட்டில் அடிச்சு பாருங்கள் என்ன வருதுன்ட்டு. ஸ்கொயர் ரூட் 500 over 20 5 வருது. அப்போ பக்கத்துலேயே எழுதுனா டைம்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ டைம்ஸ் 5 பண்ணி பாருங்கள். ஸோ 56 வருது. ஓகே, 56 ஆன்சர் இருக்கான்னு பார்ப்போம். சி இருக்கு 56. ஓகே, ஸோ கிளியராக இருக்கணும். நம்மளோட சர்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது சரியான ஈஸி. ஓகே, ரைட். ஸோ ஆன்சர் சி. நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஓகே, நம்பர் 15. Why are air molecule in the earth atmospheric sphere why are the air molecule in the earth atmospheric cannot escape to the outer space? ஏன்னா வந்து air molecule punya linear speed is less than the escape velocity. Escape velocity ஓட பெருசா இருந்தா தான் earth விட்டு outer spaceக்கு போக முடியும். So the velocity of air molecule must be less than the escape velocity of the earth. எங்க இருக்கு? A lah. Okay, right. Next question. 3 satellites which have been launched in circular orbit have the Earth's atmosphere. Satellite A and B are identical satellite. Okay. Satellite B and C are twice as far from the center of the Earth compared to satellite A. Okay, A and B are same satellite. Satellite B and C are twice as far from the center of the Earth compared to satellite A. Okay, for example, இதான் Earthனு வச்சுப்போம். Maybe இங்க A இருக்கு. And then B and C twice. Okay, இது Lucas betul lah. Okay, B and C maybe இங்க இருக்கலாம். Okay, you don't know. Okay, இப்போ என்ன questionனா which statement is true? Okay, satellite B move faster than satellite A. The escape velocity of satellite C depends on its mass. The linear speed of ABC does not change while orbiting the Earth. Yes, அதுதான் கரெக்ட். ஏன்னா வந்து யாரோட லீனியர் ஸ்பீடும் மாறாது. அந்த ஆர்பிட்டே சுற்றி சுற்றி வருதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அதோட லீனியர் ஸ்பீட்டை அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். Satellite B orbit the Earth with higher linear speed than satellite C. No, that is not true. Okay, that is not true. Although B வந்து position higher than they compare with C. தாக்கேசா யாரோட லீனியர் ஸ்பீட்டும் மாறாது. In short, okay, because உங்களோட லீனியர் ஸ்பீட் பாருங்க எது எதெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். லீனியர் ஸ்பீட் வந்து gm over r வருது. ஓகேயா, கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் விட்டுருங்க, அது கான்ஸ்டன்ட். மேஸ் ஆஃப் த சேட்டலைட் வந்து எல்லாமே ஐடென்டிக்கல்னு சொல்லியாச்சு, அதனால சேம் மேஸ். ஸோ ரேடியஸ் தான் பொறுத்து இருக்கு. ஸோ radius of the Earth. அப்போ சேட்டலைட் பி வந்து தூரமாக தானே இருக்குது. மேபி ரீட்ராவா, மேபி இந்த ட்ராவிங்கில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்காது. லெட்ஸ் சே தான் எர்த். ஓகே, எர்த். ஓகே, wait, I have something to draw. ஓகே, லெட்ஸ் சே தான் எர்த்னு வச்சுக்கிங்களேன். நம்மளோட ஏ இங்கே இருக்குது, பியும் சியும் வந்து இங்கே இருக்குது. ஓகே, இதுதான் நம்மளோட எர்த். ஓகே,
அப்போ பி வந்து ஏர்த்தோட சென்டர்லேருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது. அப்போ நம்ம பார்க்கணும் வெலாசிட்டியும் ரேடியஸையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் அது கீழே இருக்குது. அப்போ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் தானே. அப்போ ரேடியஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டி குறையணும். அப்போ சேட்டலைட் பி மூவ் ஸ்லோவர், not faster. Escape velocity satellite C depends on its mass. No. Okay. No. Although the mass of satellite does not influence either linear speed or escape velocity. அடுத்து satellite B orbits the earth with higher linear speed. B யும் C யும் ஒரே பொசிஷனில் தானே இருக்குது. அதனால் ஹையர் ஸ்பீடாக இருக்காது, ஈக்குவலாக இருக்கும். சியோட ஆப்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அது ஏல இருந்தாலும் சரி, பியில் இருந்தாலும் சரி, சியில் இருந்தாலும் சரி, அதுக்குன்னு ஒரு லீனியர் ஸ்பீட் இருக்கும். அந்த லீனியர் ஸ்பீட் மாறாது. தே நெவர் சே ஏபிசி ஆர் ஈக்குவல். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதோட லீனியர் ஸ்பீடில் அது மாறாமல் இருக்குது அப்படின்றாங்க. எஸ், அது கரெக்ட் தானே. இல்லாட்டி ஆர்பிட்டில் சுத்த முடியாது. ஓகே. 17. When a rocket launch from Earth into space, its acceleration increase. Which of the following is not the reason? Not the reason கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, பார்க்கலாம். The higher the altitude, the lesser its weight. The farther from the earth, farther na jauh lah, higher the thrust. The farther the earth, the lesser the air resistance. The more the usage of fuel, the lesser it mass. Okay. Question வந்து என்ன, எதனால வந்து அதோட acceleration ஏறுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, கண்டிப்பாக மேஸ் அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம். F equal to ma. ஸோ acceleration வந்து அதிகமாகுதுன்னா மேஸ் குறையுதுன்னு அர்த்தம். அதனால் more the usage of fuel, lesser it mass. Correct. ஓகே. அப்புறம் acceleration also influenced by the force. F equal to ma. F-ம் A-வும் பிரிச்சா M கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும். ஸோ acceleration 9னா force 9. அப்போ force increase ஆகுதுன்னா ரெசிஸ்டன்ட் குறவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ட் வந்து குறவாக இருந்துச்சுன்னா force கூடையாக இருக்குன்னு அர்த்தம். force கூடையாக இருந்துச்சுன்னா தூரமாக போகும். ஓகே. ஸோ இது கரெக்டு. ஹையர் த altitude, lesser its weight. ஒரு வகையில் அதுவும் கரெக்டு தான். ஏன்னா நம்ம மேலே போக போக ராக்கெட் வந்து பூமியை விட்டு வெளியாயிரும். அப்போ பூமி விட்டு வெளியாயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஆர் வேல்யூ ஜி வேல்யூ. ஓகே. பூமியை விட்டு வெளியாயிடுச்சுன்னா முதல்ல டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல், பூமி விட்டு வெளியாயிடுச்சுன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக மாறிடும். அதாவது இன்னும் தூரமாக போக 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 கிராவிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ கிராவிட்டி குறையுதுன்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எம்ஜி பாருங்கள். அப்போ கிராவிட்டி குறையுதுன்னா வெயிட்டும் குறையும். ஸோ கரெக்டு தான் ஒரு அளவு. இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பண்டாயிரிலே the farther from the earth, higher the thrust. This one I do not agree. ஓகே. அது earth விட்டு தூரமாக போக போக த்ராஸ் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குன்றாங்க. த்ராஸ்னா ஃபார்ஸ். எஸ், கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நான் ஃபார்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னேன். அந்த ஃபார்ஸ் வந்து பிகாஸ் ஏர் ரெசிஸ்டன்ட் டிக்ரீஸாக இருக்கிறதுனால ஃபார்ஸ் லார்ஜராக இருக்குது. அந்த ஃபார்ஸ் நார்மலான ஸ்டேட்டை விட்டு அதிகமாகலாம் ஆகாது. ஓகே. ஹையர் த த்ராஸ் ஐ கேனாட் த்ராஸ் த ஆன்சர். ஸோ ஆன்சர் சார் சி. ரைட், அடுத்தது பார்க்கலாம். Which of the following graph correctly show the relationship between the linear velocity of a satellite and the radius of the orbit r? ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். நீங்கள் பாருங்கள், லீனியர் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா அதை பார்க்கணும். நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது தான். ஓகே. எது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க, லீனியர் வெலாசிட்டியும் ஆரையும். ஓகே. அப்போ அது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மேலே இருக்குது, ஒன்று கீழே இருக்குது. அப்படின்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னு அர்த்தம். அப்போ சாரி, லீனியர் ஸ்பீட் இப்படி இருக்கும். ஓகே. ரைட். அப்போ நம்ம இதை சரியாக்கணும்னா இந்த ஆர் மட்டும் தனியாக நான் பிரித்து எடுத்துட்டேன். அப்போ இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டோடு இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஹோல் திங் ஸ்கொயர் பண்ணாக்கா வி ஸ்கொயர் 1/r அழகாக வந்துடும். அப்போ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் நீங்கள் பார்க்கலாம். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னால் இப்படி இருக்கணும் கிராஃபு. அது வி ஸ்கொயரும் ஆரும் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா தான் இப்படி வரணும் கிராஃபு. வி ஸ்கொயரும் ஆரும் மட்டும் இருந்தது தான் இப்படி வரணும். இது வரும் வி, அதனால ராங். வி ஸ்கொயராக இருக்கும். ஓகே. ரைட்.
நெக்ஸ்ட் போகலாம். இது ஏற்கனவே செஞ்ச கேள்வி மாதிரி இருக்கு. இஃப் த ஸ்பீட் சடன்லி டிக்ரீஸ் டு half v, அதாவது லீனியர் ஸ்பீட் நார்மலாக v இப்போ பாதியாக குறைஞ்சிருச்சுன்னா நியூ ஆர்பிட் எப்படி இருக்கும் அந்த ராக்கெட்டுக்கு? ஸ்பீட் குறைஞ்சிருச்சுன்னா இட் வில் fall onto lower orbit and then eventually reach the atmosphere. So another Q will be the answer. Okay, Q will be the answer. Next question. Which of the following is true about geostationary satellite? Okay, geostationary satellite, same direction as the rotation of the Earth. Yes, that is from west to east. It is in a different place. Definitely wrong. Must be same position, same geographical location. It does not experience any gravitational pull. Tak ada kena mengena. Gravitational pull இல்லாம எப்படி அந்த ஒரு satellite நிற்கும்? Rotation of period is 1 day, 1 and 4. Okay, next. Okay, calculation QD. What is the linear speed? Okay. Figure to show the satellite launch at an altitude 1.10. Altitude up is a height. Okay, in the height. Okay. அங்கே ஆர்னு லேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஜி 6.67 mass of the earth கொடுத்துருக்காங்க, radius of the earth கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, linear speed v equal to square root gm over r. So g வந்து 6.67 times 10 to the power of -11. Mass of the earth 5.97 times 10 to the power of 24 over r 6.37 times 10 to the power of 6 அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. அது வரும் ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் தான் ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த். அப்புறம் நீங்கள் அந்த ஹேச்சோட ப்ளஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் இது 1.0 times 10 to the power of 6. சம்டைம்ஸ் கிலோமீட்டர் போட்டிருந்தாங்கன்னா அது நீங்கள் 10 power 3 மாற்றணும். அப்புறம் இது எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட்டில் செய்யணும். ஓகே, 1 செகண்ட் கால்குலேட் பண்ண நீங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பாஸ் பண்ணிடுங்க வீடியோவை. ஸோ எனக்கு ஆன்சர் வந்து 7350.49 அந்த மாதிரி வருது. ஆனால் இவங்க கொடுத்த ஆன்சர் வந்து இது க்ளோஸாக இருக்குது. பட் அது 7.35 times 10 to the power of 1 2 3ல வரணும். இங்கே 4 இருக்குது. சம்திங் ராங். ஸோ யாருக்காவது என் ஆன்சர் விட இந்த ஏபிசிடி கிடச்சிருந்துச்சுன்னா மேபி டபுள் செக் பண்ணுங்கள். மேபி ஐ மிஸ்ட் அவுட் something, you can message me. Okay, but I think the answer is 7.35 times 10 to the power of 3. ரெண்டு வாட்டி செஞ்சு பார்த்தேன், அதான் கிடைக்குது. ஓகே, செக் பண்ணி பாருங்க எனக்காக. ஓகே, ஸோ பேப்பர் 1 question finish. அடுத்தது பேப்பர் 2 ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் guys. ஓகே, பேப்பர் 2 ஸ்ட்ரக்சர் question பார்க்கலாம். Diagram 3 show a Jupiter planet with the mass 1.90 times 10 to the power of 27 kg, radius of the 6.99 times 10 to the power of 7. The escape velocity of Jupiter is very high, causing hot gas on the surface of the planet cannot escape to the air. Therefore, the temperature of the Jupiter is very high and no living things can live there. Given G equal to 6.67. ஆக்சுவலி அவங்க சொல்கிறாங்க டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்குன்னு. ஆனால் ஜூப்பிட்டரில் ஃபுல்லாக வந்து ஐசியாக தான் இருக்கும். யூனோ, don't know kesalahan fakta ke atau saya kurang baca ke. ஆனால் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல ஜூப்பிட்டரில் வந்து ஃபுல்லி வந்து நம்ம ஃபார்ம் 2 or form 3, I think form 2 சயின்ஸில் பிளானட்ஸ் பற்றி படிப்போம்ல. அப்போ ஜூப்பிட்டரில் வந்து ஃபுல்லாக ஐஸ் மாலிகுல் அதெல்லாம் கேஸாக தான் இருக்கும். வெரி கோல்ட் டெம்பரேச்சர் தான் படித்ததா ஞாபகம். ஓகே, why they put very high and no living things can live there? அதோட மேத்ஸ் வந்து 1.9 6.99. எங்கேயோ நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணோம் இந்த கொஷனை. இஃப் யூ சி this நம்ம ஃபார்ம் 2ல படித்தது தான் இன் டேட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் பாருங்கள் 167 457 14 -55 இதெல்லாம் மாஸ் வரைக்கும். நம்ம பார்க்குறது ஜூப்பிட்டர் பாருங்கன்னா -153. தட் மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்ட் ரைட். மேபி அது சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர். ஆனால் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் அது ரொம்ப தூரமாக இருக்குது சன்னு விட்டு. பார்க்க போனாக்கா அதுக்கு should be too hot. Not sure.
மற்றபடி அதோட மேஸ் அதெல்லாம் நான் செக் பண்ணுறப்ப அது வேல்யூ வந்து மேக் சென்ஸ். ஓகே, மேபி ஐ டோன்ட் நோ, அது மட்டும் அவங்க அந்த டெம்பரேச்சர் பார்ட்லாம். ஓகே, ரைட். Anyway, doesn't matter. What is the escape velocity? Escape velocity என்ன அர்த்தம்? Minimum velocity needed by an object on the surface of the earth to overcome the gravitational force. நம்ம அது எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு சீலாப்பா force தான் வரணும். Gravitational force and escape, மறந்துடக்கூடாது, இந்த கீவேர்ட் இருக்கணும், and escape to the outer space. Okay, minimum velocity needed by an object on the surface of the earth to overcome the gravitational force and escape to the outer space. Okay, next question. What is the escape velocity from the Jupiter? So Jupiter அப்போ நம்ம escape velocity பார்த்தோம்னா v equal to 2gm over r வரணும். So square root போட மறந்துடாதீங்க. So 2g வந்து 6.67 times 10 to the power of negative 11. Mass of the Mustari, அதாவது Jupiter, 1.9 times 10 to 27. அதுக்கப்புறம் radius dear, radius வந்து 6.99 10 to the power of 7. அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணுறோம். ஓகே, வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு செய்ய ஆரம்பிங்க. ஓகே, கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தாக்கா velocity is equal to 6.02 times 10 to the power of m, so 10 to the power of 4 ms negative 1. மறந்துடாதீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இதுதான் escape velocity from the Jupiter. இப்போ ஒரு பொருள், an object with a mass 1000 kg, அந்த பொருள் எத்தனை மேஸாக வேணால் இருக்கட்டும், doesn't matter, on the surface of the Jupiter, determine the escape velocity of the object. ஓகே, இப்போ வந்து அது நம்ம ஜூபிட்டர்லேருந்து தப்பிச்சு போகணுன்னா ஆன் த சர்ஃபேஸ் பாருங்கள். ஆன் த சர்ஃபேஸ்னால் கரெக்டாக வந்து அதே ஆன்சர் தான் வரணும். ஓகே, த escape velocity from the Jupiter. எந்த பொருள் ஜூபிட்டர் விட்டு போனாலும் escape velocity மாறாது. அந்த சேம் பிளானட் ஒன்லி ஒன். இதோட மேஸ் வந்து டஸ் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஓகே, இங்கே நம்ம பாய்க்கிறது மேஸ் ஆஃப் ஜூபிட்டர், நாட் மேஸ் ஆஃப் த பொருள், மேஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். அதனால் த சேம் ஆன்சர் ஒன்லி வில் கம் அப். அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க வெதர் யூ ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட். இப்போ வந்து நம்ம மேஸ் ஆஃப் த சேட்டலைட் கொடுத்தோன்னா மேஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தாக்கா எம் மாறுமா? எம் வந்து மேஸ் ஆஃப் த ஜூபிட்டர், அதனால் மாறாது, அதே ஆன்சர் தான் வரணும். ஓகே, அடுத்த கேள்வியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம சொல்ல வேண்டியதுதான் escape velocity. என்ன பேன் போக மாட்டேது. ஓகே, escape velocity does not depends on mass of the object okay, mass of the object that is launched to the outer surface, to the outer surface or the outer space. Okay, escape velocity does not depend on the mass of the object that is launched to the outer space. அதனால தான் escape velocity stay the same and does not depends on the mass of the object. Okay, question 2 நம்ம கிளாஸ்ல செஞ்சிட்டோம். ஓகே, அதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அடுத்தது question 3 போகலாம் guys. question 3 ஜோஹர் கேள்வி போன வருஷம். ஓகே, diagram 3 show the weather forecast satellite. Whenever detailed weather forecast இது வச்சு நம்ம சொல்ல தெரியணும். weather forecast பாய்க்கிறாங்கன்னா இது கண்டிப்பாக non geostationary. ஓகே, non geostationary.
orbiting the Earth at certain height with the radius of orbit r and linear speed v. Okay, state a factor that affect the linear speed of the satellite circulating on the surface of the Earth. Okay, linear speed என்ன ஃபேக்டர்னு கேட்குறாங்க. v equal to gm over r. linear speed இல்லை escape velocity தெளிவாக பாருங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது, அப்போ அதோட மேஸ் ஆஃப் தி எர்த் அது கான்ஸ்டன்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க, ஜியும் கான்ஸ்டன்டாக இருக்குது. அப்போ நம்ம பார்க்கணும், அந்த ரேடியஸ் பார்க்கணும். ஓகே, அந்த ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் பார்க்கணும் எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்ட்டு. ஏன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் வந்து ஸ்டில் கான்ஸ்டன்ட் தான், அந்த எவ்வளோ ஹைட் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த். ஓகே, அதனால் நான் பொதுவாக என்ன சொல்கிறேன்னா ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ்னால் சென்டர் ஆஃப் தி எர்த்லேருந்து இது வரைக்கும், அதான் ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ். ஓகே, அது டிபெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட் பெட்டர் டு பி ரைட் ஆர்பிட்டல் ரேடியஸில். Can I write gravitational constant or mass of the earth? Actually அதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் தான், பட் அதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க. ஏர்த்தில் செய்யும் போது இந்த ஜியோஎம்மும் என்றைக்குமே மாறாது. மாற போகிறது ஜஸ்ட் வந்து உன்னோட ரேடியஸ் மட்டும்தான், ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ், அது மட்டும் பார்த்துக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். A weather forecast satellite with a mass 419.725 kg orbit the Earth at the height 600 km. Okay, பாருங்க இது height வேறு கொடுத்துருக்காங்க. Okay, calculate the linear speed first. Okay, linear speed v equal to gm over r. இந்த r சின்ன லெட்டர் முடியும், பெரிய லெட்டர் முடியும், doesn't matter. So g வந்து 6.67 times 10 to the power of -11. m வந்து 5.97 times 10 to the power of 24 divided by the இதான் கேர்ஃபுல்லாக, இந்த ஆர் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் ப்ளஸ் யோர் ஹைட் ஆஃப் த சேட்டலைட், மறந்துடக்கூடாது. ஸோ அதனால் ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் எவ்வளோ பார்க்கலாம். ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் எங்கே கொடுத்துருக்கானுங்க, இங்கே கொடுத்துருக்கானுங்க, ஆர் நினைக்கிறேன், அதுதான் 6.37 டைம்ஸ் 10 to the power of 6 ப்ளஸ், தயவு செய்து ப்ராக்கெட் போட்டுறாதுங்க, பக்கத்தில் ப்ளஸ் போடுங்க. ஓகே, ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600 கிலோமீட்டர். ஸோ 600 டைம்ஸ் 10 to the power of 3, ஏன்னா கிலோ இருக்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுட்டு வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கால்குலேட் பண்ணுங்கள் எங்க மேலாஸ். ஸோ அப்படி பார்த்தாக்கா ஆன்சர் என்ன வருது, ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 7558.47 ms நெகட்டிவ் சத்து. மறந்துடாதீங்க, இது ஸ்டில் இப்படி கூட சொல்லலாம்ல, பெட்டராக இருக்கும். அப்படி நீங்கள் லெட்ஸ் சே இது still okay an answer. If you want to convert to what do you call that standard form also can lah. Okay, 7.56 times 10 to the power of எத்தனை இங்கே இருக்கு, 1 2 3 10 power 3 ms நெகட்டிவ் சத்து சொல்லலாம். ஓகே, can boleh saja. Okay, centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration கேட்குறாங்க. சென்ட்ரிபெட்டல் ஆக்சலரேஷன் பதிலாக இந்த இடத்துல கிராவிடேஷனல் ஆக்சலரேஷன் கேட்டாலும் ஒன்று தான், நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க. கரெக்டாக அதோட லீனியர் ஸ்பீடில் ஆர்பிட்டில் சுற்றுனுச்சுன்னா நோட்ஸை கவனிங்க, ஜி ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் ஓவர் ஆராக மாறிடும். ஓகே, அப்போ அந்த ஜி ஆல்சோ சென்ட்ரிபெட்டல் ஆக்சலரேஷன், ரெண்டும் சேம் தான். ஓகே, ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் கந்தி பண்ணுங்கள், வி தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சோம்ல, லீனியர் ஸ்பீட் 7.5, எந்த ஆன்சர் நீங்கள் மேலே எடுத்தீங்களோ அந்த ஆன்சர் போட்டு கந்தி பண்ணி செய்யுங்க. 47 இதை ஸ்கொயர் பண்ணிடுவோம் ஓவர் ரேடியஸ் வந்து 6.37 டைம்ஸ் 10 to the power of 6. இது ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் 600 டைம்ஸ் 10 to the power of 3, மறந்துடக்கூடாது. அவ்வளோதான், இது செஞ்சு பாருங்கள். ஓகே, பாஸ் பண்ணிட்டு செய்யுங்க. ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் 8.196 வருது, 8.2 ataupun 8.197 கொடுக்கலாம், இல்லை 8.19 புண்டார் பண்ணாக்கா, ஏன்னா நார்மலாக நான் 2 பார்த்து தான் எடுப்பேன், 20 கொடுக்கலாம். பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வசதியாக இருக்குங்க. ஆனால் இது அக்சலரேஷன், அதனால் ms நெகட்டிவ் 2.
Okay, next, give an example of satellite made in Malaysia. மலேசியாவோட satellite தான் ஃபுல்லாக நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஜியோஸ்டேஷனரியும் ஸ்டேஷனரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்யூனிகேஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மியாசாட் இருக்குது. மியாசாட் இஸ் அ ஜியோஸ்டேஷனரி, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. நான் ஜியோவில் நிறையா இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தியோங் சாட், அப்புறம் நம்மளோட நஜீப்போட அப்பா ராஜா சாட், கிட்ட இருக்கணும் ஆக்சுவலி, ராஜா சாட். அப்படி இல்லைன்னா பிபிட் இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கலாம், பிபிட் உரும் பிபிட். ஓகே ரைட். ஸோ இது ஓகே. கொஸ்டின் 3. அடுத்தது கொஸ்டின் 4 பார்க்கலாம். Diagram 2 show a spacecraft launch into a space from the surface of the earth. ஓகே, எர்த்லேருந்து அனுப்பி விடுறோம். அந்த ராக்கெட் பிளப்பாசன்லாம் வந்தாக்க அது எஸ்கே வெலாசிட்டி கேள்வி தான். ஓகே, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எஸ்கே வெலாசிட்டி? நம்ம எல்லாருக்கும் சொன்னாங்க, சொல்லிடலாம், பிடிச்ச கேள்வி கூட. ஸோ த மினிமம் வெலாசிட்டி required by an object on the surface of the earth, மறந்துடக்கூடாது, to what? To overcome the gravitational force and escape to the outer space. அப்புறம் என்ன நார்மலாக வேறு என்ன கேள்வி கேட்பாங்க? சுற்றி அதே தான். என்ன கேள்வி இது? கால்குலேட் த எஸ்கே வெலாசிட்டி. எஸ்கே வெலாசிட்டி வந்து எஸ்கே வெலாசிட்டி நல்லா பார்க்கணும், அவசரப்பட்டு ஃபார்முலா எழுதக்கூடாது. ஓகே, இது ஜிஎம் வரும், ஆர் இருந்துச்சுன்னா இது லீனியர் ஸ்பீட். எஸ்கே வெலாசிட்டினா ஜஸ்ட் இங்கே 2 மட்டும் ஆட் பண்ணிடுங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ 2 times 6.67 times 10 to the power of -11. Mass வந்து 5.97 times 10 to the power of 24 over, okay, radius of the earth, earthலேருந்து தான் விடுறோம், அதனால் 6.37 times 10 to the power of 6. இது எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணுங்க, மறந்துடாதீங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸோ எனக்கு ஆன்சர் வந்து 1181.38 ms -1 கிடைக்குது. அப்படி உங்களுக்கு இது பெருசாக தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொடுக்கலாம். 1.12ன்னு கொடுக்கலாம். 1.12 times 10 to the power of 1, 2, 3, 4 meter per second. ஓகே, உங்கள் இஷ்டம், ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் கொடுங்க. ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் வந்து, if the velocity of the spacecraft is 8000 ms -2, will it be able to escape to the outer space? ஓகே, பார்ப்போம். இவன் கொடுத்தது 8000 ms -1. ஓகே, நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். ஓகே, நம்மளோட ஏர்த்தோட வந்து 1.12 10 to the power of 4, இது 8 to the power of 3, 8 times 10 to the power of 3, பவர் 3 தான், இது பவர் 4. ஓகே, அதை கவனிங்க. அப்போ ஏர்த்தோட எஸ்கே வெலாசிட்டி இன்னும் கூடையாக இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து ஏர்த்தை விட்டு தப்பிச்சு போக முடியாது. பிகாஸ் இந்த லீனியர் ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. ஸோ cannot, because the linear speed of the spacecraft, ஆக்சுவலி லீனியர் ஸ்பீட் சொல்ல வேணாம், ஏன்னா லீனியர் ஸ்பீட் வந்து பொதுவாக வந்து சேட்டலைட்டுக்கு சொல்கிறது கரெக்டு. we just tell the velocity lah. The velocity of the spacecraft is less than escape velocity of the earth. Escape velocity from the earth of the earth. Okay, right. Next question. பஹாங் கேள்வி பார்க்கலாம். பாருங்க, ஜியோஸ்டேஷனரி. ஓகே, பார்க்கலாம். நிறையா இதெல்லாம் இருக்குது. சேட்டலைட் இருக்குது. A few man-made satellite from various country. Okay, what is meant by
ஜியோஸ்டேஷனரி சேட்டலைட். இதோட டெஃபினேஷன் வந்து கிளியர் கட்டாக எங்கேயும் கொடுக்கல. மேபி டெக்ஸ்ட் புக் செக் பண்ணி பார்ப்போம். நோத்தால அது இருந்துச்சுன்னா நாய் நோத்தால செக் பண்ணி பார்ப்போம். இருக்குதா? இங்க படிச்ச ஞாபகம் இல்லை. இருக்கு. ஜியோஸ்டேஷனரினா stationary இது satellite berada located in a special orbit known as orbit பூமி ஜீர்பகோள். அது வந்து GEO வாங்க. நான் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தரேன். ஓகே, இருக்கு. அது டைரெக்டாக டெஃபினேஷன் சொல்ல முடியாட்டாலும் சம்திங் லைக் அது டிஸ்கிரிப்ஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ரைட். Okay, what is meant by geostationary satellite, right? Okay, satellite located at அவங்க வந்து ஆர்பிட் காசுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ ஸ்பெஷல் ஆர்பிட் known as நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு, ஜியோன்னு சொன்னேன். ஓகே, ஜியோனா என்ன அர்த்தம்? ஜியோஸ்டேஷனரி எர்த் ஆர்பிட். ஜியோஸ்டேஷனரி எர்த் ஆர்பிட். அண்ட் டெஃபினேஷனுக்குலாம் ரொம்ப பாடுபடாதீங்க, 1 மார்க் தான். முடிஞ்சால் செய்யுங்க, ஓரளவு செய்யுங்களா. லைக் வந்து நான் வேணும்னுக்கே விட சொல்லலை. லைக் அந்த 1 மார்க்குக்காக எல்லாத்தையும் போய்ட்டு ஆஃப் ஆல் பண்ணிக்கிட்டு நோனி. ஜஸ்ட் கீவேர்ட் உங்களால் முடிஞ்சால் ஆஃப் ஆல் பண்ணுங்கள். நிறைய ப்ராக்டிஸ் செஞ்சிங்கன்னா அது உங்கள் மண்டையிலே இருந்துடும். ஓகே, ரைட். ஸ்டேட் 2 கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஜியோஸ்டேஷனரி சேட்டலைட். ஜியோஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ஆர்பிட்டல் பீரியட் வந்து இஸ் 24 hours. அப்புறம் இன்னொரு கேரக்டரிஸ்டிக் முக்கியமானது, அதோட ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷன் வந்து ஆல்வேஸ் ஸ்டே த சேம். ஓகே, அது நீங்கள் எழுதலாம். ரைட், அது நீங்கள். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் located above the same geographical location சொல்லலாம். அப்புறம் அதோட மோஷன் பற்றி கூட நம்ம சொல்லலாம். அதாவது அதோட மோஷன் என்ன சொல்லுவாங்க, அதோட மோஷன் வந்து மஸ்ட் பி சேம் ஆஸ் த எர்த் அண்ட் த டைரக்ஷன். அந்த வார்த்தை வர மாட்டேது. டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் same as the direction of earth rotation. ஓகே, அதான் எதுலையாவது 2 சொல்லலாம்ல. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் போகலாம் guys. A geostationary satellite of mass 1200 kg is placed this height from the center of the earth. Okay, so from the center of the earth சொல்லியிருக்காங்க, not from the surface of the earth. கரெக்டாக நான் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது ஆக்சுவலி ஃப்ரம் த சென்டர்னா வந்து இன்க்ளூடட் த ரேடியஸ், ரைட். ஆனால் ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த்து இல்லை. கரெக்ட் தான் நான் சொல்கிறது. ஏன்னா அவங்க பாருங்கள், அவங்க மேஸும் ஜியும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஆறு கொடுக்கல. ஃப்ரம் த சென்டராக இல்லை சர்ஃபேஸாக பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ரைட். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் லீனியர் ஸ்பீட் கேட்குறாங்க. லீனியர் ஸ்பீட் பியாசாலா GM/R. நீங்கள் பட் பழக்கத்தோசில் R² போட்டுறாதீங்க, எங்கே எப்போ போடணும்னு எல்லாமே தெரியணும். ஓகே, 6.67 times 10 to the power of -11. Mass of the earth 5.97 times 10 to the power of 24 divided by the radius from the center 4.23 times 10 to the power of 7. இது எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணினா என்ன கிடைக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தோன்னே எனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து 3.07 times 10 to the power of 3 ms -2. ஓகே, நான் இதை எடுத்துக்கிறேன், ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ லீனியர் ஸ்பீட் முடிச்சிட்டோம்.
அடுத்தது எர்த் கிராவிடேஷனல் பூல் அப்படின்னா என்னன்னு முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எர்த் கிராவிடேஷனல் பூல்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, ஃபாஸ். ஓகே, ஃபாஸ் வேணும்னா ஆனால் நம்ம இந்த ஃபார்முலா பாய்க்க முடியாது, m1 m2/r. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது பூமிக்கு வெளியே இருக்குது சேட்டலைட். ஆனால் ஞாபகம் இருக்கட்டும், அவங்க கிராவிடேஷனல் ஃபாஸ் கேட்குறாங்க. நம்ம அதை விட சின்னாங்கன்னு ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம். ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, இந்த மாதிரி கிராவிடேஷனல் ஃபார்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ். இப்படி இல்லை, கிராவிடேஷனல் ஃபார்ஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ். சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்ஸ்னா mv²/r. ரைட்டா? அது பாய்ச்சிருங்க, ஏன்னா மேஸ் இருக்குது. மேஸ்னா நீங்கள் மேஸ் ஆஃப் த சேட்டலைட் எடுக்கலாம் 1200. நீங்கள் gmm/r போட்டாலும் அதே தான் கிடைக்கும். அந்த இன்னொரு மேஸ் வந்து 1200 எடுக்கலாம், ஏன்னா கிராவிட்டி தானே இது. லீனியர் ஸ்பீட், எஸ்கேப் வெலாசிட்டிலாம் இல்லை, அதனால் மேஸ் ஆஃப் த சேட்டலைட் இங்கே எடுத்துக்கலாம். பெட்டர் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா, மச் ஈஸியர். ஓகே, ரொம்ப சக்கராயாமல் இருக்குது இன்றைக்கி என்னோட எழுத்து. mv²/r. mass வந்து 1200 kg, the satellite one. So the linear speed of the satellite வந்து 3.07 times 10 to the power of 3 from previous question. அதுக்கப்புறம் divided by radius. radius வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா, 4.23 times 10 to the power of 7. ஓகே, பாஸ் பண்ணிட்டு கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸோ 267.37 நியூட்டன் கிடைக்குது. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபாஸ், அதனால நியூட்டன் இருக்கணும் அதோட யூனிட். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இன்னும் இருக்கு. வாட் ஹேப்பன் டு த சேட்டலைட் இஃப் த ஸ்பீட் இஸ் லோவர் தென் த ஆர்பிட்டல் ஸ்பீட்? நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டோம், கல்லாவுடைய லோவர் அது என்ன பண்ணோம், ஆர்பிட்டல் ஸ்பீட் லோவர் ஆயிடுச்சுன்னா லோவர் ஆர்பிட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அட்மாஸ்ஃபியரில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்கன்னா அது பேர்ன் ஆயிரும். ஏன்னா அட்மாஸ்ஃபியரில் எது போனாலும் பேர்ன் ஆயிரும். லைக் மித்தியோர்லாம் நம்ம படிக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, ஸோ ஃபால் இன்டு lower orbit and enter into Earth's atmosphere. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும், அதுக்கப்புறம் air friction in earth produce heat and burn. இது ஸ்பீட் கூடியா போனாலும் பேர்ன் ஆயிரும், குறவா போனாலும் பேர்ன் ஆயிரும். ஆனால் குறவா போனால் பேர்ன் ஆகும்னு டெக்ஸ்ட் புக்கில் சொல்ல மாட்டாங்க, பட் இது நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற பாயிண்ட். ஓகே, ஏர் ஃபிரிக்ஷன் த எர்த் ப்ரொடியூஸ் ஹீட் காசஸ் சேட்டலைட் டு பேர்ன். ஓகே, ரைட். அடுத்தது கொஸ்டின் 5, சபா கேள்வி பாருங்க. இது மூணுக்கும் சேட்டலைட்டுக்கும் எர்த்துக்கும் உள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் கட்டுறாங்க. அது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்குமா அப்படி சொல்கிறாங்க. Figure 8.1 show the position of Earth, Moon and satellite which produce a right angle triangle. அப்படி ஒன்றும் தெரியலையே, சரி பரவாயில்ல. ஓகே, ஸோ given the mass of the Earth வந்து கொடுத்துருக்காங்க, mass of the Moon கொடுத்துருக்காங்க, mass of the satellite கொடுத்துருக்காங்க, 3 mass. Distance between the center of the Earth and center of satellite, center of the Earth and center of the Moon கொடுத்துருக்காங்க. நிறையா தான் கொடுத்துருக்கானுங்க. So which pair of the body experiences the smallest gravitational force? Give reason for your answer. Which pair கேட்குறாங்க. ஓகே, இது வந்து நம்ம பார்க்கணும். மேஸ் வந்து பாருங்க, அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ஸ்மாலஸ்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபார்ஸ். சரி, அவங்க எது ரெண்டு ஸ்மாலஸ்ட்னு கேட்குறாங்களா, விச் பேர் கேட்குறாங்க. அதாவது நம்மக்கிட்ட என்னென்ன பேர் இருக்குன்னு பார்க்கணும். முதல்ல எர்த் அண்ட் மூன், இஎம்னு போடுறேன். அப்புறம் மூன் அண்ட் சேட்டலைட், அப்புறம் இல்லை அந்த R1 R2 R3 அதை அந்த காம்பினேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவோம். R1 வந்து சேட்டலைட்டும் எர்த்தும், ஸோ இஎஸ் போடுறேன். R2 வந்து எர்த்தும் மூணும், இஎம் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் மூணுக்கும் சேட்டலைட் வந்து R3, அதனால் எம்எஸ் போடுறேன், மூன் அண்ட் சேட்டலைட். ஸோ எர்த்தும் சேட்டலைட்டும் போடுறக்கா
நீங்கள் பாருங்கள், அவங்க என்ன கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, கிராவிட்டி கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம பார்க்கணும், ஜியோட வேல்யூ மாற போகிறதில்ல. மேஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும், எந்த ரெண்டு மேஸ் ப்ராடக்டும் ஓவர் ஆர் ஸ்கொயர். ஒன்று ஒன்றா கால்குலேட் பண்ணணுமா அப்படித்தான் நினைக்கிறேன். இல்லாட்டி நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொல்லிடலாம் தான். சரி, ஏர்த்தோட வந்து பவர் 24. பவர் மட்டும் பாருங்கள், அது மற்றதெல்லாம் கிடக்குது. சேட்டலைட் வந்து பவர் 3 தான். ஸோ இருக்கிறதுலே ஆக ஸ்மாலஸ்ட் வந்து 3 சேட்டலைட்டும் தான். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஐ மீன் அந்த மேஸ் ப்ராடக்ட் வந்து குறவாக இருக்கும், பெருசாக இருக்காது. ஓகேயா? ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எஃப் கேட்குறாங்க, கிராவிடேஷனல் ஃபார்ஸ். ஸோ எஃப் குறையணும்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மேஸ் வந்து குறையணும் அண்ட் ரேடியஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ R1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் 7, R2 வந்து பவர் 8, R3 ஒன்றுமே கொடுக்கலையே. R3 நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அவங்க ஆரம்பத்திலே ட்ரையாங்கிள் சொன்னாங்களே. ஐயோ, என்ன இந்த கேள்வி இப்படி கேட்டாங்க. சரி, இது குவாய்ட் கஷ்டம். இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருக்கணும். R3 வந்து அவங்க கொடுக்கல. ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அவங்க வந்து எதுக்காக சம்மந்தம்லாம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்லணும். அப்போ நம்ம பைத்தகரஸ் தியரம் பாய்க்கலாம், பைத்தியமாக்குற பைத்தகரஸ் தியரம். ஓகே, R3 நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது நம்ம மேபி இதை 90 டிகிரி மாதிரி தெரியுது, ஒரு அளவு தெரியுதுல. ஒரு அளவு தெரியுது, 90 டிகிரி பாருங்க. அப்போ R3 வந்து ஹைப்போட்டெனஸ் பாருங்க. அப்போ ஹைப்போட்டெனஸ் நம்ம எப்படி தருவோம், R1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் R2 ஸ்கொயர், அதை ஸ்கொயர் அவுட் பண்ணணும். ஸோ பெருசாக இருக்குது அமௌண்ட்டு, பண்ணி பாருங்க. R1 வந்து 9.87 டைம்ஸ் 10 to the power of 7, அதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் 3.844 டைம்ஸ் 10 to the power of 8, அதையும் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஹோல் திங்கை ஸ்கொயர் ரூட்டில் போடுங்க. ஓகே, செஞ்சு பார்ப்போம். ஸ்கொயர் ரூட் 9.87 பவர் 7 ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டேன் ப்ளஸ் 3.844 டைம்ஸ் 10 to the power of 8, அதையும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன். அப்பா, இது செஞ்சாக்கா R3 எவ்வளோ திரும்ப கிடைக்குது, 3.97 கிடைக்குது டைம்ஸ் 10 to the power of என்னன்னு பார்ப்போம், 9. சரி, நம்ம கஷ்டப்பட்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம்ல, ஆனால் கண்டிப்பாக ஹைப்போட்டெனஸ் தான் நீட்டாக இருக்கும். எனக்கு இப்போ தோணுது, எப்படி இருந்தாலும் R3 வந்து ஹைப்போட்டெனஸ்னா R3 தான் பாலிங் பஞ்சாங்கா இருக்கும். ஓகே, R3 தான் பாலிங் பஞ்சாங்கா இருக்கணும். அப்போ ரேடியஸ் பாலிங் பஞ்சாங் மேஸ், ரெண்டு மேஸையும் டேரா பண்ணால் ஸ்மாலராக இருக்கணும். ஓகேயா? அப்போ அதை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகே, எனிவே இது முடிச்சிடுறேன். 3.97 இது நான் போகணும், 1 2 3 4 5 6 7 8 பவர் 8 வருது மீட்டர். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் பாருங்கள், 3 சேட்டலைட்டும் இருக்குல்ல, 3 சேட்டலைட்டும் மேஸ் ரெண்டு பேருமே குறவு. ஏர்த் இன்னும் ஹெவியர் பாருங்க. அப்போ அவங்க கேட்குறது ஸ்மாலர் கிராவிட்டினா மேஸ் குறவாக இருக்கணும். அதனால் 3 சேட்டலைட் எடுத்துடலாம். ஏன்னா மேஸ் குறைஞ்சிச்சின்னா கிராவிட்டி ஏறும். அதேமாதிரி ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுச்சுன்னா கிராவிட்டி, சாரி என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், சாரி கிராவிடேஷனல் ஃபார்ஸ் வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ஸ்மாலராக இருக்கிறது கேட்குறாங்க. விச் பாடிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபார்ஸ். ஸோ எஃப்ஜி குறையணும்னா M1 M2 வந்து குறைஞ்சிருக்கணும், ரேடியஸ் வந்து பாலிங் திங்கியாக இருக்கணும். ஏன்னா ரேடியஸ் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் பாருங்கள். அப்போ இது ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது 3க்கும் சேட்டலைட்க்கும், ஏன்னா அது ரெண்டு பேரோட மேஸும் குறவு, ரேடியஸ் பாலிங் திங்கி. ஓகேயா? ஸோ moon and satellite. Give reason. Okay, the product of mass is smallest
and the distance from the center, the distance from the center of two objects two bodies or objects is the longest. Okay, so the explanation point வேணும்னா smaller the mass, smaller the product of mass, smaller the product of mass of two bodies, and longer the distance between distance from center of two objects or two bodies lah, bodies சொல்லிட்டோம். Smaller the product of mass of two bodies and longer the distance from the center of two bodies, smaller the gravitational force. Okay, next பார்க்கலாம். Next question. பூமிக்கும் சேட்டலைட்க்கும் உள்ள இது கேட்குறாங்க, gravitational force. So gravitational force equal to லீனியர் ஸ்பீட்லாம் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு mv ஸ்கொயர் ஓவர் ஆர் போட்டுடலாம். ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ we have to stick on to the original formula. So g வந்து 6.67 times 10 to the power of -11. mass of the earth வந்து 5.97 times 10 to the power of 24 நினைக்கிறேன், ஏன்னா நிறைய வாட்டி செஞ்சிட்டோம். Okay, 5.97 times 10 to the power of 24. அப்புறம் சேட்டலைட்டோட மேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சேட்டலைட்டோட மேஸ் வந்து 1.2 times 10 to the power of 3. ஓகே, divided by r. rனா ரேடியஸ், அதாவது ஏர்த்துக்கும் சேட்டலைட்டும் வந்து r1. ஓகே, ஏர்த்தும் சேட்டலைட்டும் r1. see the diagram. ஸோ r1 வந்து 9.87 power 7. இருங்க, அவ்வளோதானே. 9.87 times 10 to the power of 7. Distance from the center to the center of the satellite. Normally radius of earth எவ்வளோ வரும்? radius of the earth கொடுத்துருக்கானுங்களா எங்கேயாவது? radius of the earth power 6 வருது, இங்கே power 8 சொல்கிறாங்க. இல்லை power 7. ஓகே, லாஜிக்கல் 9.87 power 7. மறக்காமல் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வருதுன்னு. பவுஸ் பண்ணிட்டு கால்குலேட் பண்ணுங்கள். ஸோ கிடைக்குதா 49.05 நியூட்டன். ஓகே, ஸோ அடுத்தது மேக்கிங் டிசிஷன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சில சேட்டலைட் கொடுத்துருக்காங்க, 24 hour 12 hour டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, யூ ஆர் இன்ஜினியர் required to build a satellite that is most suitable for the use of the company that provide live broadcast service. Kalau live broadcast itu adalah communication satellite. Communication satellite na வந்து என்ன அர்த்தம்? geostationary. Kalau geostationary, kena tahu pilih dia punya ciri-ciri dia 24 hours. Direction of orbit வந்து must follow the earth one, அதாவது west to east, not east to west. அதனால x paling sesuai lah. So orbital period must be 24 hours. Okay, like the earth lah. காரணம் என்னன்னா, we want the earth rotation period கூட சேமாக இருக்கணும். so that it equals to Earth's rotation period. Okay, another 24 hour எடுக்கிறோம். direction of orbit வந்து west to east. direction of இது வந்து இதுவும் வந்து
வெஸ்ட் டு ஈஸ்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து மறுபடியும் ஈக்குவல் டு எர்த் மூவ்மெண்ட் சொல்லலாம். ஆனால் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. வி கேன் மேக் யூஸ் அதர் ரீசன் லைக் வந்து அப்போ தான் வந்து அது ஒரே லொக்கேஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ தட் satellite at the located at the same லொக்கேஷன் மட்டும் போட்டுறாதீங்க. அவங்க எப்படி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மக்கிட்ட டெக்ஸ்ட் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷன். ஸோ மோஸ்ட் suitable X. ஓகே, ரைட். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் கொஸ்டின் இங்கே முடியுது. அடுத்த செக்ஷன் வந்து பேப்பர் 2 எஸ்ஏ. ஓகே, எஸ்ஏலாம் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஓகே, ரெடி? ஓகே, பேப்பர் 2 எஸ்ஏ. ஓகே, நான் உங்களுக்கு வந்து டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், நீங்கள் எழுதுறதுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக். ஓகே, ஸோ நான் கேரக்டரிஸ்டிக்லாம் எழுதி டைம் எனக்கு மணி இப்போ 3:46 ஆச்சு ஏஎம். ஸோ நான் படுக்கணும் ரொம்ப நேரத்தில், அதுக்குள்ளார நான் முடிக்கணும்னு பார்க்குறேன். ஸோ அதனால் நான் கேரக்டரிஸ்டிக்லாம் நான் இங்கே ரவுண்ட் பண்ணிடுறேன். ரீசன் வந்து அங்கே கிட்டத்துலேயே நான் எழுதிடுறேன். நீங்கள் அழகாக வந்து அது கோத்தால் எழுதிடணும். ஓகே, ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம். இமேஜின் a situation where the Malaysian government want to send up satellite to orbit the earth. Okay, the satellite functions is to obtain better reading weather pattern in order to help Malaysia Meteorological Department to make accurate weather forecasts. வெதரோட மெட்டீரியலாஜிக்கல் சேட்டலைட்லாம் வந்து இஸ் non-geostationary. அதை புரிஞ்சுக்கணும். only communication is geostationary. இதெல்லாம் non-geo. ஸோ non-geoனா பிலியெல்லாம் சிரி yang non-geo. For example, geographical position வந்து must be different. Okay, always at Malaysia சொல்லக்கூடாது. must be different பொசிஷனாக இருக்கணும். அப்போ தான் non-geo. அப்போ either B or C. ஆர்பிட்டல் பீரியட் வந்து கரெக்டாக 24 hours இருக்கக்கூடாது. அது வந்து ஜியோஸ்டேஷனரி. அதனால் பி இங்கே நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இது வரும். டைரக்ஷன் ஆஃப் சேட்டலைட் ஆர்பிட் வந்து மஸ்ட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த எர்த்ஸ் ரொட்டேஷன். எர்த் வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட், நான்-ஜியோ வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட். அண்ட் ஆர்பிட் சேட்டலைட் வந்து கரெக்டாக ஜியோ ஸ்டேஷனரியில் இருந்துச்சுன்னா அது ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட்டாக மாறும். அதனால் லோவர் தேன் த ஜியோ ஸ்டேஷனரி. ஓகே, ஸோ பி இருக்குது. ஸோ வாய் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம். நம்ம வந்து வெதர் எடுக்க போகிறோம். அதனால் வந்து சும்மா ஒரே இடத்துல குத்தகை வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வந்து வெதரை வந்து அதோட டேட்டா வந்து நம்மளால் ரீட் பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம ஒரு லொக்கேஷனாக போய் எடுக்கணும். அதனால தான் வந்து அது நம்ம நான்-ஜியோவில் போடுறோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்னன்னா able to obtain reading from various location. Okay, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் ஆர்பிட்டல் பீரியட் வந்து எவாய் வந்து less than 24 hour யோசிக்கணும். ஏன்னா வந்து இப்போ லைக் 24 ஹவர்னா ஒரே இடமா தான் நிற்கும் நம்மளோட சேட்டலைட். அப்போ நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரே காரணம் தான், அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனுக்கு ட்ராவல் பண்ணணும், அதுதான் நம்ம போட போகிறோம். பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி நம்ம எழுத முடியாது பாருங்கள். அதனால் கொஞ்சம் எழுத்தை மாற்றிக்கிங்க. அதோட மீனிங் சேமாக இருந்தாலும் மேபி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சென்டென்ஸை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிங்க. 24 hours ஏன்னா வந்து ஸோ தட் அதே காரணம் தான், அதாவது ஏபிள் டு ஆப்டெயின் ரீடிங் ஃப்ரம் வேரியஸ் லொக்கேஷன் தான். பட் அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. அப்போ கொஞ்சம் மாற்றி எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம்? பேபி சேட்டலைட் வந்து நாட் ஸ்டே அட் ஒன் லொக்கேஷன் only to get readings. Okay, not stay at one location only to get readings. பாத்தீங்களா, அதே மீனிங் தான், ஆனால் கொஞ்சம் வேற மாதிரி போட்டிருக்கேன். சரி, டிஃப்ரெண்ட் தென் எர்த் ரொட்டேஷன், இதுவும் அதே ரீசன் தான். எல்லாத்துக்குமே மெயின் காரணம் என்னன்னா, இதுக்கு தனித்தனி ரீசன்லாம் இல்லை, எல்லாமே ஒரே ரீசன் தான். அதாவது வித்தியாசமான இடத்துலேருந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறது, இல்லை ரீடிங்கை கலெக்ட் பண்ணுறது.
அப்போ இதுக்கு நான் எப்படி அதே மாதிரி தான் மாற்றணும். மீனிங் ஒன்று தான், ஆனால் கொஞ்சம் அதே மாதிரி காப்பி அடிச்சோன்னா லைக் வந்து தெரிஞ்சிடும். லைக் யூ கேனாட் காப்பி புல்லா புல்லட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணும், அதே அர்த்தத்தை உள்ள சென்டென்ஸை அழகாக உருவாக்குங்க. Not stay at one location only to get reading. Maybe can get data, can get more data, okay, from various location. Various location. Various இது வந்து தெரியல பாருங்க, various. ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா lower than the geostationary, என்னது lower than the geostationary earth orbit. ஓகே, lower than the geostationary earth orbit. இது வந்து அதே காரணம் தான், ரீடிங் வந்து வேரியஸ் லொக்கேஷனில் எடுக்கலாம். இதை நான் எப்படி சொல்லுவேன்? ஓகே, lower than the geostationary earth orbit. ஓகே, வேற எப்படி சொல்லலாம்? ஓகே, மேபி லைக் திஸ்லா. ஸோ தட் satellite moves around to get more readings at different geographical location. Okay, geographical லொக்கேஷன். கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா காரணமும் சேமாக இருக்கிற மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. அதனால வந்து மேபி வந்து அந்த என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து வராதுல. அப்படி கேட்டாங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு மேபி ஒரு 2 கேரக்டரிஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு இன்னொன்று வந்து மெட்டீரியல் ஆஃப் த சேட்டலைட் எப்படி இருக்கணும், அப்புறம் இந்த சேட்டலைட் வந்து எங்கேருந்து லான்ச் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம். இப்போ மெட்டீரியல் வந்து எப்போவுமே ஹை மெல்டிங் பாயிண்டாக இருக்கணும், அப்போ தான் கேன் தஹான் ஹீட். அப்புறம் சோலார் எனர்ஜி பாய்க்கணும், ஏன்னா ரினியூவல் எனர்ஜி. அந்த மாதிரி வேறு என்னது, ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கணும், ஸோ தட் டியூரபிள். இதெல்லாம் நான் கிளாஸ்லேயே சொல்லி கொடுத்தேன். ஓகே, ஸோ இதை அழகாக நீங்கள் எழுஞ்சிடணும். ஓகே, கேரக்டரிஸ்டிக்லாம் இங்கே அழகாக நீங்கள் எழுஞ்சிட்டு, அது ரீசன்லாம் எழுஞ்சிட்டு, அப்புறம் கடைசியாக வந்து நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுறோம், சேட்டலைட் பி இஸ் சூசன். அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும், சேட்டலைட் பி இஸ் சூசன். இதுக்கு பாருங்கள், இது வந்து கேரக்டரிஸ்டிக், ரீசன் 2 மார்க், 2 4 6 8 9வது மார்க் வந்து நீங்கள் உங்களோட சாய்ஸு. சேட்டலைட் பி இஸ் சூசன் பிகாஸ் ரிப்பீட் பேக் யோர் கேரக்டரிஸ்டிக். ஸோ பிகாஸ் எப்படி எழுதணும், பிகாஸ் the geographical position on the satellite above the earth different இல்லாட்டி இப்படி போடுங்க, satellite B is chosen because satellite B have different geographical location at different time, comma, shorter than 24 hours orbital period, comma, the direction of the satellite orbit is different from the earth rotation, and the position of the orbit of the satellite is geostationary earth orbit. Lower than the position of the orbit satellite is lower than the GEO. அப்படி போட்டுருங்க. அந்த ரிப்பீட் பேக் த கேரக்டரிஸ்டிக் நோ ரீசன், அவ்வளோதான். ஈஸி ஒன். ஓகே, கொஸ்டின் 2 பார்க்கலாம். கொஸ்டின் 2 பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன, யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு you are as an engineer required to build a satellite that is most suitable for use by the company that provide live broadcast. Live broadcast na the communication satellite. Communication satellite na வந்து geostationary. Geostationary very simple. And getting a geostationary is much better to ask in the exam. கண்டிப்பாக 12 hours இருக்கக்கூடாது, 24 hours. Same like earth, and dia punya direction pun kena same like earth, and number of satellite 3 இருந்தால் வேர்ல்ட் வைட் லைஃப் ப்ராட்காஸ்ட் செய்ய முடியும். 3 இடத்துல இருக்கும் பாருங்க சேட்டலைட்டு. லைக் அது ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா வேர்ல்ட் வைட், இப்போ பிரேசிலில் ஒரு ஃபுட்பால் நடக்குதா, இங்கே நம்ம ஃபேஸ்புக் லைஃப்பில் பார்க்க முடியுதுன்னா இந்த 3 கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் இருக்கிறதுனால தான். ஓகேயா, ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, கேரக்டரிஸ்டிக்
ஸோ அதனால் எக்ஸ் சரி 24 hours. ஓகே, இது வந்து ஏன் 24 hours இருக்கணும் அப்படின்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே, 24 hours வந்து ஏன்னா வந்து ரெண்டு காரணம் சொல்லலாம். ஓகே, என்ன காரணம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓகே மைண்டில் வந்துச்சு திடீர்னு காணா போயிடுச்சு, பிளாங்க் ஆகிடுச்சு. வரேன் 24 hour வந்து நம்ம வந்து யூனோ ஏர்த்தோட ஏன் 24 hours எடுக்கிறோமா, ஸோ தட் சேம் ஆஸ் எர்த் ரொட்டேஷன் பீரியட். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இதை மேற்கொண்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நோ டிலே இன் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன், no delay in signal transmission or receiving. ஸோ அதோட இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் டு ஈஸ்டாக தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சேட்டலைட் ஆல்வேஸ் அட் த சேம் ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷன், ஆல்வேஸ் located at same geographical location அப்படி சொல்லலாம். நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட் வந்து 3 இருக்கணும். அப்போ தான் ப்ராட்காஸ்ட் வந்து வேர்ல்ட் வைட் வந்து ரீச் பண்ண முடியும். ஓகேயா, ஸோ ப்ராட்காஸ்ட் ரீச் வேர்ல்ட் வைட். இந்த மாதிரி எஸ்ஏ வந்து செக்ஷன் பி எஸ்ஏ அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க கேரக்டரிஸ்டிக், நம்ம சூஸ் பண்ணணும். செக்ஷன் சி லகி சுசா, அதாவது அவங்க வந்து ஜஸ்ட் க்ளூ தான் கொடுப்பாங்க, இது மாடிஃபை பண்ணி காரணம் நம்ம சொந்தமாக செய்யணும். ஓகேயா, ஸோ முதல்ல கேள்வி வந்து அட தீக சுபாப் சாத்தியா, ஸோ தீக எழுதிட்டு இது 8 மார்க் கேள்வி தான். ஸோ கடைசி ஆட் வந்து எக்ஸ் இஸ் சூசன், சேட்டலைட் எக்ஸ் இஸ் சூசன். எக்ஸாம் இதே மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு தான் செய்யணும். பிகாஸ் ஓகே 1 2 and 3 3 காரணம் தான் இருக்கு. சாரி என்னோட இது ஓடிடுச்சு. ஓகே ரைட், மூணாவது கேள்வி, இது செக்ஷன் பி டைப். Diagram 1 show a satellite used to transmit signal for telephone and data transmission service. அதிலே தெரிஞ்சுக்கிங்க இது கம்யூனிகேஷன். இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, கொஸ்டின் வந்து ஆனால் கொஸ்டின் கம்யூனிகேஷன் கேட்கல. யூ ஹவ் பீன் டாஸ்க்ட் டு டிசைன் லான்ச் அ சேட்டலைட் டு ஆப்டெயின் பெட்டர் ரீடிங் ஆஃப் த வெதர் பேட்டர்ன். வெதர் பற்றி கேட்குறாங்க. மெட்டீரியாலஜிக்கல் சேட்டலைட், மெட்டீரியாலஜிக்கல் சேட்டலைட்லாம் நான் ஜியோஸ்டேஷனரி. அப்போ எல்லாமே நான் ஜியோஸ்டேஷனரியான விஷயங்களாக தான் சொல்லணும். சரி, டு கெட் மோர் அக்யூரேட் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட். ஓகே ரைட். மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம 2 பாயிண்ட் சொல்லலாம். ஒன்று வந்து ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, இதுக்கு என்ன காரணம்னா வித்ஸ்டாண்ட் ஹை டெம்பரேச்சரில், அப்புறம் சட்டன் எரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு, ஸ்ட்ராங்கர், not easily break, durable, anything logical, not easily break, durable அப்படி சொல்லலாம். இது எல்லாமே கவனம், இது எல்லாமே டேபிள் ஃபார்மில் செய்யணும். அது இங்கே ஃபில்அப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டல் பீரியட் லெஸ் தென் 24 hours வரணும். ஓகே, ரீசன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன், அந்த ரீசனே எடுத்துக்கிங்க. லெஸ் தென் 24 hours எதுக்கு வரணும்? ஓகே, ஸோ தட் சேட்டலைட் நாட் ஸ்டே அட் ஒன் லொக்கேஷன் ஒன்லி டு கெட் ரீடிங். ஓகே, ஒரே லொக்கேஷனில் இருக்காது, டு கெட் டிஃப்ரெண்ட் ரீடிங் எடுக்கும். மத உள்ள கேள்வி தான் இது செக்ஷன் பியில் மாற்றிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஜியோகிராஃபிக்கல் பொசிஷன் ஆஃப் சேட்டலைட் அபவ் தி எர்த். ஜியோகிராஃபிக்கல் பொசிஷன் வந்து அபவ் தி எர்த் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, எதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், அது பந்திங். எதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், ஸோ தட் we get reading from various location. We get obtain reading from different location. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ஓகேயா,
ஏற்கனவே ஜியோகிராஃபிக்கல் பொசிஷன் கொடுத்துருக்குன்னா இந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் பொசிஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏபிள் டு obtain ரீடிங் ஃப்ரம் வேரியஸ் லொக்கேஷன். ஓகேயா, அதே கேள்வி செக்ஷன் பியில் மாற்றிருக்காங்க. ஓகேயா, ரீசன்லாம் நீங்கள் அங்கே பார்த்து எழுதிருங்க. டைரக்ஷன் ஆஃப் சேட்டலைட் ஆர்பிட் வந்து மஸ்ட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி எர்த். தட் இஸ் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட். எதுக்காக ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், அதுக்கும் நான் காரணம் கொடுத்துட்டேன் முதலே. கேன் கெட் மோர் டேட்டா ஃப்ரம் வேரியஸ் லொக்கேஷன். So we need to be different. It need to be different than the earth. And orbit satellite, அதாவது பொசிஷன் ஆஃப் ஆர்பிட் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லணும். பொசிஷன் ஆஃப் ஆர்பிட் சேட்டலைட் வந்து லோவர் தேன் ஜியோஸ்டேஷனரி எர்த் ஆர்பிட். இதுக்கு காரணமும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இந்த பாருங்க, ஆர்பிட் ஆஃப் பொசிஷன் so that satellite move around to get more reading at different geographical location. Okay, yeah. So I think I have done all the question ready. Question 4 வந்து நீங்கள் முடிஞ்சா செய்யுங்க, முடியலன்னா விடுங்க. அது ரொம்ப அது ஆக்சுவலி கல்குலேஷன் கொஸ்டினாக கேட்க வேண்டியது இப்படி கேட்டுட்டாங்க சீலாப்பா ஒன்று. இப்போ புது பிளானெட்டில் இருக்கீங்கன்னா அதில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணணும். கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் செட் பண்ணோன்னா ஆர்பிட்டல் ஹவர் வந்து அந்த பிளானெட்டை ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, இப்போ இதை வச்சுலாம் நான் வந்து அவங்க ஆர்பிட்டல் லீனியர் ஸ்பீட்லாம் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேயா, ஸோ இதெல்லாம் கல்குலேஷனில் வரும். ஓகே, ஸோ ஆர்பிட்டல் பீரியட் வந்து நான் சும்மா ஒரு 2 பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன், மற்றதெல்லாம் கல்குலேஷன் வராது. சிலப்பா நான் இப்படி கேட்டுட்டேன். ஆர்பிட்டல் பீரியட் வந்து மஸ்ட் பி சேம் ஆஸ் தி பிளானட் ரொட்டேஷன் பீரியட். ஆர்பிட்டல் பீரியட் ஓகேயா, சேம். அவங்க கேட்டது வந்து இது வந்து ஆர்பிட்டல் டியூரேஷன். ஆர்பிட்டல் டியூரேஷன் is the same as ஆர்பிட்டல் வந்து நம்மளோட சேம் as the அந்த பிளானட் ஃபுல்லாக சுற்றி முடிக்க எவ்வளோ நேரம் பிடிக்குது, 96.6 hours. அப்போ அந்த அவரை தான் நம்ம எடுக்கணும். ஓகே, ஆர்பிட்டல் டியூரேஷன் இஸ் த சேம் as the period of rotation of the planet. Period of rotation of planet என்ன இது, planet T. ஓகே, ரீசன் வாய் அப்போ தான் நோ டிலே இன் சிக்னல். நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, கம்யூனிகேஷன் வந்து அதோட பீரியடுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இப்போ பூமினா பூமியோட ரொட்டேஷன் பீரியட்க்கு தகுதாப்பில் இருக்கணும். பிளானட் தீனா பிளானட் டி. நோ டிலே இன் சிக்னல் transmission and receiving. ஓகே, அப்புறம் என்னோட இது ஆப்பிள் சீரி வேற கத்திக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் லான்ச் சைட். இதுக்கு வந்து நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு. லான்ச் சைட் வந்து எப்பவுமே வந்து நீங்க பாருங்க, ஆர்பிட்டல் பீரியட் வந்து சாரி நம்மளோட ஜியோஸ்டேஷனரி எல்லாமே வந்து இஸ் லை ஆன் த வாட் யூ கால் ஈக்குவேட்டர் லைன்ல கிட்ட இருக்கும், கத்துலிஸ்டிவா கிட்ட இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து அதை அங்கேருந்து தான் வந்து லான்ச் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு எப்படி எழுதலான்னா சொல்லிட்டோங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த சேட்டலைட் வந்து எங்கேருந்து லான்ச் பண்ணோன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, வி லான்ச் த கடைசி பாயிண்ட் அது லான்ச் த சேட்டலைட் எப்படி சொல்லலாம், ஃப்ரம் அ பேஸ் க்ளோஸ் டு த equator, கத்துலிஸ்டிவா equator of planet T. ஏன் அந்த மாதிரி செய்யணும்னா, ஓகே, ஏன்னா அங்கேருந்து போனாக்கா அது அவுட்டர் ஸ்பேஸ்க்கு போய் சேர்றதுக்கு வந்து ஷார்ட்டர் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும். அப்போ ஃபியூல் சேவ் பண்ணலாம், நிறைய விஷயம் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் டு டெஸ்டினேஷன் இஸ் ஷார்ட்டர். ஸோ இன்னொரு ரீசன் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா சேஃப் ஃபியூல்
இன்னொன்று என்னென்னா சேவ் டைம், எனிதிங் லாஜிக்கல்லாம் சேவ் டைம் இது மாதிரிலாம் சொல்லலாம். ஓகே, ஆர்பிட்டல் ஹைட்டும் லீனியர் ஸ்பீடும் கல்குலேஷன் பண்ணி செய்யணும். அது வேணாம். ஓகே, இது ஜஸ்ட் வந்து இது கல்குலேஷன்லாம் வராது, ப்ராப்ளம் சால்விங். அதனால தான் இக்னோர் தட் கொஸ்டின். ஸோ ஜஸ்ட் இது மட்டும் போதுமானது. ஓகே, ஸோ 3.3 ஆல் த டிஸ்கஷன் டன். ப்ளீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு படம் பிடிச்சி ஓகே சார் நான் செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா வெரி ஹாப்பிலா. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்காங்கன்ட்டு. அப்படி நீங்கள் இந்த மெசேஜ் சேராமல் இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த ஹோம்ஒர்க் வந்து நீங்கள் என்கிட்ட காட்டாமல் இருந்தீங்கன்னா வினோலா மேபி யூ ஆர் நாட் வாட்சிங் திஸ் ஃபுல்லி or you just ignore this video lah. Okay, so hopefully I get some feedback. ஏன்னா இதெல்லாம் என் தூக்கத்தெல்லாம் விட்டு நான் உங்களுக்காக இதை செஞ்சுருக்கிட்டு இருக்கப்ப ஸோ மேக் இட் ஒர்த். ரொம்பலாம் வேணாம். இப்போ நான் எழுதின ஆன்சர்லாம் உங்களோட பேப்பரில் எழுதிட்டு இல்லை புக்கில் எழுதுறீங்களோ தாளில் எழுதுறீங்களோ எழுதிட்டு என்கிட்ட படம் முடிச்சு அனுப்புங்க ஃபார் அ ப்ரூஃப். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங். அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி எனக்கு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் வந்தால் தான் அடுத்தடுத்த டுட்டோரியலுக்குலாம் நான் வீடியோ செய்வேன். இல்லாட்டியும் நோ பாயிண்ட் ராய்ட். என்னோட ஸ்லீப்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்காக நான் இவ்வளோ செய்கிறேன்னா நான் உங்ககிட்ட இன் ரிட்டன் பாடத்தை செய்யுங்கன்னு நான் உங்ககிட்ட கெஞ்சிற மாதிரி இருக்குது வர வர. ஓகே, ஏன்னா எது நீங்கள் ஜட்ஜி பண்ணாலும் நீங்கள் எனக்கு அனுப்புறதா இல்லை. ஸோ அது கெட்ட பழக்கம், அதை மாற்றிக்கிங்க. ஸோ அது தட்ஸ் ஒன்லி அட்வைஸ் ஐ வாண்ட் டு கிவ்ல. ஆல்ரைட், சரி, டேக் கேர், பை கைஸ்.